اے ہمارے آسمانی باپ، اگرچہ خدا پاک ہے اور مکمل طور پر راست باز ہے، اسی لیے ہمیں پیار کرنے والے آسمانی باپ سے بغیر کسی خوف کے زیادہ سے زیادہ تعلق میں بڑھنے رہنا چاہیے۔ میں نوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اسی خیال پر آج بات کروں گا۔ اس مختصر خط کو لکھتے ہوئے یوحنا کی ایک فکر تھی کہ یہ لوگ نجات کی یقین دہانی حاصل کریں تاکہ وہ واقعی جان لیں کہ وہ یسوع مسیح میں محفوظ ہیں۔ اس لیے 4 باب کی 15 آیت میں وہ کہتا ہے، جو کوئی اقرار کرتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، خدا اس میں رہتا ہے اور وہ خدا میں۔ یہاں ترتیب پر غور کریں، خدا اس میں رہتا ہے اور وہ خدا میں۔ دوسرے لفظوں میں، ہم خدا سے پیار کرتے ہیں کیونکہ پہلے اس نے ہم سے پیار کیا۔ اس نے ہماری نجات کے لیے پہلا قدم بڑھایا۔ ہمیں افسیوں کے خط میں بتایا گیا ہے کہ خدا نے ہمیں بنائے عالم سے پیشتر مسیح میں چن لیا ہے، اور یوحنا چاہتا ہے کہ یہ ایماندار اس بات کو جان پائیں۔ وہ بات جاری رکھتا ہے، جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے اور ہمیں اس کا یقین ہے۔ یہ یقیناً وہ بات ہے جس نے خدا کے دل کو تحریک بخشی۔ یہ ہمارے لیے اس کی محبت ہے۔ خدا محبت ہے، اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے۔ جب بات ہو مسیح میں محفوظ ہونے کی، تو یہ بات میری اپنی زندگی میں ایک بہت ہی شخصی قسم کی الہیاتی سچائی ہے، کیونکہ میری پرورش ایک مذہبی برادری میں ہوئی تھی جہاں مجھے سکھایا گیا تھا کہ تم نہیں جان سکتے، تم یہ نہیں جان سکتے کہ تم آسمان پر جا رہے ہو۔ مجھے یاد ہے جب میں جنازوں پر جاتا تھا تو یہ کافی اداس کرنے والا منظر ہوتا تھا، کیونکہ جو پیغام دیا جاتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ شاید اس شخص نے اچھے کام کیے ہوں گے کہ آسمان پر جائے۔ یہ بات یقین دہانی نہیں دلاتی، اور میرے لیے جس کی پرورش اس قسم کے ماحول میں ہوئی، یہ ایک مشکل بات تھی سمجھنا۔ میں جب ایماندار بن گیا تو میں نے یقین کیا کہ واقعی میں ایماندار ہوں، لیکن میری زندگی نشیب و فراز کا شکار رہی، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ جب میں محسوس کرتا کہ میں ایماندار ہوں تو میں نجات یافتہ محسوس کرتا۔ جب میں ایسا محسوس نہ کرتا تو مجھے یقین نہ ہوتا کہ میں نجات پا چکا ہوں۔ اس لیے یہ میرے لیے بہت ہی شخصی تجربہ تھا جب میں نے اس چھوٹے سے خط کا مطالعہ کیا۔ اس لیے میں اس یقین دہانی کے لیے خداوند کا شکر کرتا ہوں جو یسوع مسیح میں ہے۔ اگلی آیت کو میں تسلی کے احساس کا نام دیتا ہوں، کیونکہ یہ جاننے سے تسلی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم بچائے گئے ہیں۔ اس لیے یوحنا بات جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے، اسی سبب سے محبت ہم میں کامل ہو گئی ہے تاکہ ہمیں عدالت کے دن دلیری ہو۔ با الفاظ دیگر، ہمیں خدا سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ عدالت کے دن ہم نجات نہیں پائیں گے، کیونکہ جیسا وہ ہے ویسے ہی دنیا میں ہم بھی ہیں۔ محبت میں خوف نہیں ہوتا۔ دوسرے لفظوں میں،
جب ہم واقعی سمجھ جاتے ہیں کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے تو خوف نہیں رہتا۔ یہ بات عدالت کے خوف کو دور کر دیتی ہے، بلکہ کامل محبت خدا کو دور کر دیتی ہے۔ یہ کامل محبت خدا کی ہمارے لیے محبت ہے، اور جب ہم اس کی کامل محبت کو سمجھ جاتے ہیں تو یہ بات عدالت کے خوف کو نکال دیتی ہے، کیونکہ خوف سے عذاب ہوتا ہے۔ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کر دی ہے، اور کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوا۔ اس لیے یوحنا چاہتا ہے کہ اس کے خط کے سامعین اور ہم بھی اپنے لیے خدا کی محبت کو سمجھیں۔ ہمیں نجات کی یقین دہانی ہے۔ جو بات پولس رسول نے کہی ہے وہ مجھے بہت پسند ہے، جب اس نے رومیو 8 باب لکھا۔ میں نے اسے ابا، باپ کا عنوان دیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہی کیا جا سکتا ہے، یا اس کا ترجمہ ڈیڈی یا ابو کیا جا سکتا ہے۔ خدا ہمارا آسمانی ڈیڈی ہے۔ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، کیونکہ تمہیں غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ گناہ کی غلامی میں نہیں رہے ہم، بلکہ لےپالک ہونے کی روح ملی ہے۔ خدا نے ہمیں اپنے لےپالک فرزند بنایا ہے، جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ ابو، ڈیڈی، ابو یا ڈیڈی ہی مراد ہے۔ ہم اس کے چھوٹے بچے ہیں، اور جب میں اسے پڑھتا ہوں تو مجھے اپنے 2 بچوں کے ساتھ ہوا ایک تجربہ یاد ہے۔ وہ ابھی بہت چھوٹے تھے، 4 یا 5 سال کے، اور وہ آپس میں بچوں والی باتیں کر رہے تھے۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ میں سن رہا ہوں۔ بیٹے نیتن نے اچانک ہی یہ بصیرت ملی اور کہا، نیلم، خدا ہمارا آسمانی ڈیڈی ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو اس بات نے میری توجہ حاصل کی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے خدا کو اپنا آسمانی ڈیڈی سمجھا، لیکن اس بات نے مجھے اس حقیقت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا کہ وہ خدا کے لیے وہی نظریہ رکھتے ہیں جس طرح وہ میرے متعلق نظریہ رکھتے ہیں۔ وہ مجھے نمونہ کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ وہ یہ سب نہیں سمجھتے تھے، لیکن میرا ایک ایکس، چونکہ میں ان کا ڈیڈی اور باپ ہوں، تو انہوں نے سوچا کہ خدا ان کا آسمانی ڈیڈی ہے۔ وہ خدا کو دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن مجموعی طور پر خدا کے لیے ان کا نظریہ وہی تھا جس طرح وہ مجھے دیکھتے تھے۔ مجھے یہ سبق کبھی نہیں بھولے گا۔ میں ہمیشہ ہی اس قسم کی مثال نہیں تھا، لیکن اس بات نے میری توجہ حاصل کی، اور پھر یہ میری زندگی کا مقصد بن گیا۔ اس کا ایک منفی پہلو بھی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک جوان خاتون کی مسیح تک رہنمائی کر رہا تھا۔ وہ 30 سال کی عمر کے قریب تھی۔ میں نے سادہ طور پر کہا، ایولین، میرے پیچھے دعا کرو۔ یہ الفاظ بولو، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ دعا کرنا نہیں جانتی۔ میں نے کہا، صرف یہ الفاظ دہراؤ۔ میں نے دعا کرنا شروع کی، اے آسمانی باپ۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ اس نے الفاظ نہیں دہرائے تھے۔ میں سمجھا شاید اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے وضاحت کی اور دعا کرنا شروع کی، اے آسمانی باپ۔ کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے پوچھا، ایولین، کیا کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اس نے کہا، میں یہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتی۔
बाप का लफ्ज। वो इस लफ्ज को इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। और फिर उसने बताना शुरू किया कि जब वो छोटी बच्ची थी तो उसके बाप ने उसके साथ जिनसी ज्यादती की थी। इसलिए जब वो बाप के लफ्ज के बारे में सोचती तो इस लफ्ज को इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। इसलिए मुझे उसको समझाना पड़ा। मैंने कहा चलो एक और नाम इस्तेमाल करते हैं। आखिरकार इस शिफा के इस अमल का हिस्सा बनना शुरू कर दिया ताकि वो बाप के लफ्ज को इस्तेमाल कर सके। लेकिन यह बात जाहिर करती है कि यह किस कदर अहम है कि हम इस बात को समझें कि हम खुदा को अपनी जिंदगी से मुनक्किस करें कि मोहब्बत करने वाला खुदा कैसा है। और अगर हम दुरुस्त तौर पर इसे मुनक्किस न करें तो यह बात लोगों पर असर अंदाज होती है जो खुदा के साथ ताल्लुक के लिए हमारे साथ अपने ताल्लुक को देख रहे होते हैं। अब्बा, बाप, डैडी। डैडी, आसमानी बाप। जब हम खौफ के बारे में सोचते हैं तो खौफ का एक और रुख है जो कि इस खौफ से मुतसादम नहीं है जिसकी यूहन्ना यहां बात कर रहा है। यह खुदा का पाक खौफ है। पौलुस फिलिपियों में इसका हवाला देता है। पस ए अजीजो, जिस तरह तुम हमेशा से फर्माबरदारी करते आए हो उसी तरह अब भी ना सिर्फ मेरी हाजिरी में बल्कि इससे बहुत ज्यादा मेरी गैर हाजिरी में डरते और कांपते हुए अपनी निजात के काम किए जाओ। जब हम खौफ और कांपने के अल्फाज पर गौर करते हैं तो गलत फहमी भी पैदा हो सकती है। लेकिन यह खुदा से खौफजदा होने और डरने की बात नहीं कर रहा। यह खुदा के डर से कांपने की बात नहीं है बल्कि यह एक हैरान कुन और पाक तजुर्बा है। जिस तरह से आप ग्रैंड कैनन की बुलंद चोटी के किनारे पर खड़े हों और नीचे गहरी वादी में झांकें तो आपको हैरान कुन एहसास होगा। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता लेकिन मैं इस किस्म के खौफ और कांपने के एहसास को जानता हूं। मेरी टांगें हकीकत में कांप रही थीं, इसलिए नहीं कि मैं डरा हुआ था कि मैं नीचे गिर जाऊंगा बल्कि ये एहसासात पर गालिब आ जाने वाला तजुर्बा था। या आसमान की तरफ देखते हुए, क्योंकि मोंटाना स्लाइड हर्स्ट क्रिश्चियन सेंटर मेरी पसंदीदा जगहों में से एक है और रात के वक्त पहाड़ों पर सितारों का झुरमुट सफेद रास्ते की तरह नजर आते हैं और आप इससे आगे भी सितारों को देख सकते हैं। और जब आप जान लेते हैं कि आप सिर्फ कायनात में मौजूद एक छोटे से हिस्सा को देख रहे हैं क्योंकि यह सितारों का एक झुरमुट है और इस मिल्की वे से आगे भी बहुत से सितारे हैं और आपको एक अजीब खौफ और कपकपाहट का एहसास होता है क्योंकि हम इस खुदा की इबादत करते हैं जिसने ये सब कुछ बनाया है। वो खुदा जो हमसे मोहब्बत रखता है, जिस तरह पौलुस कहता है, क्योंकि जो तुम में नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है, वो खुदा है। और फिर दूसरे बाब की 28 आयत में दूसरी आमद के ताल्लुक से यूहन्ना इस मजमून को फिर से शुरू करता है। गर्ज ए बच्चों, उसमें कायम रहो ताकि जब वो जाहिर हो तो हमें दिलेरी हो और हम उसके आने पर उसके सामने शर्मिंदा ना हो।
बल्कि ईमानदार के तौर पर भी अगर हम इस बात की समझ रखते हैं कि हम उसकी मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं तो हम शर्मिंदा ना होंगे जब वो हमें अपने साथ हमेशा के लिए अबदी घर लेकर जाएगा। अब यहां सोचो विचार और रद्द अमल जाहिर करने के लिए एक सवाल है जो इसी उसूल के तनाजुर में है। अगरचे हमें खुदा से मुसलसल खौफजदा रहते हुए जिंदगी बसर नहीं करनी, तो यह कैसे मुमकिन है कि हम उसके हैरान कुन फजल से नाजायज फायदा ना उठाएं? पौलुस इस सवाल का जवाब रोमियो के खत में देता है, क्योंकि पहले 5 अबवाब में वो हमारी निजात के बारे में बात करता है और फिर वो 6 बाब में पहुंचता है। यहां वो खुदा के फजल के बारे में बात करता है और वो कहता है, बस हम क्या कहें? क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? लेकिन मुझे इसका जवाब बहुत पसंद है। वो कहता है, हरगिज नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारें? और वो इस बात की वजाहत जारी रखता है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। यह कैसे मुमकिन है कि हम गुनाह में जिंदगी जारी रखें, जबकि यीशु मसीह जो कि इस कायनात का खुदा, इस खालिक खुदा ने अपने बेटे को भेजा ताकि इंसान बनकर इस दुनिया में आए और हमारी खातिर मर जाए। हम खुदा के फजल से कैसे फायदा उठा सकते हैं? देखें, बतौर मसीही होते हुए इस बात ने मुझे काफी चैलेंज किया, क्योंकि मेरी परवरिश एक ऐसे मजहबी खानदान में हुई थी जहां मैं खौफजदा था कि अगर मैं यकीन रखूं कि मैं निजात याफ्ता हूं और हमेशा निजात याफ्ता रहूंगा और यूं खुदा के फजल से नाजायज फायदा उठाऊंगा, और निजात याफ्ता रहने के लिए आपको कुछ करते रहना है। फिर मैंने स्टॉर्म बैक की किताब पढ़ी, जॉन स्टॉर्म बैक। मुझे यह कभी नहीं भूलेगा। मैं जहाज में सफर कर रहा था। मैं हकीकत में ट्रेन में सफर कर रहा था और शिकागो से बिलिंग्स मोंटाना के रास्ते सफर कर रहा था। मेरे पास उसकी किताब डिसिप्लिन्ड बाय ग्रेस को पढ़ने के लिए 16 घंटे थे। इसकी बुनियाद तीतस के खत में चंद आयात पर मबनी थी, क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बायस हुआ और हमें तरबियत देता है। हां, हमें तरबियत देता है। खुदा का फजल है जो हमें तरबियत देता है ताकि बेदीनी और दुनिवी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारें और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतजर रहे, जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया ताकि फिदिया होकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले और पाक करके अपनी खास मलकियत के लिए एक ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म हो। आए जिंदगी गुजारने के लिए इस उसूल को याद रखें। अगर खुदा पाक है और मुकम्मल तौर पर रास्तबाज है, इसलिए हमें प्यार करने वाले आसमानी बाप से बगैर किसी खौफ के ज्यादा से ज्यादा ताल्लुक में बढ़ते चले जाना है।